तेज दर्शक बंधु आज आम गोटे नुआ जगह आसीचु गोटे नुआ आश्रम तो आश्रम भितर कौन अच्छी सेटा प्रथम आम देखा आश्रमटार नाम मुझे सेटा मत परमिशन अच्छी आश्रमटार ना हूँ हरिबोल मठ हरिबोल आश्रम ये आश्रम प्रांगण में रही गुरुंकर आश्रम अच्छी गुरुंकर मंदिर अच्छी तापर एठी राम मंदिर अच्छी हनुमान मंदिर अच्छी श्री जगन्नाथ पूजा पाँच आश्रमटीर एरिया पाखापाखि 3.5 एकर 3.5 एकर आश्रमटी आम आश्रम को कहीं आसीचु ए आश्रम को आसबार आमर अभिप्राय कौन अच्छी आम को महानुभाव को आपण को देखू सीधा सड़क आसतु डेरी नक आम आपण को देखू महाशय को ये पाखे देखु रही यज्ञ घर ये निकट में देखते जो डेकोरेशन सब बंधा होता गोटे सुंदर कार्यक्रम भी होता यहाँ यज्ञ घर एपटे सीधा साल देखु कैमेरा सामने किए अच्छा आप स्वागत करुच्ची आपण को खोजी खोजी आम आज पहुँची गलु आप आश्रम बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा आमती लगुच आपन को ये बहुत बढ़िया लगुच भल लगे एकदम पीसफुल लाइफ कौन सी चिंता नहीं मन में शांति प्रिय जगह जगह बाबा जी 4 जन अच्छा से मोर ये नौ तत्व नौकरी बुझाबुझी कर कथा एकाठी परिवार भाया रोचे परिवार भाया रोचन 4 जन साथी 5 साधु हो गली अच्छा 4 जन अलरेडी साधु सन्त मैंने अच्छा सहित आप मिसी मिसीगली रोच नहीं कि बाबा खूब सुंदर प्रथम थर एभलिया ड्रेस देखी लोक हसबे अंडा पूरा सन्यास गले तेरे आपण मैंने देखुं मालिका गवेषक एवं कल्किल पुस्तक रचयिता श्री पुलिन भेरी पंडा को मौसा कहते जे कि गोटे समय आसब सी गुप्त हो आउ लोकलोचन को आसबे ना तेज 2026 से भली गोटे विशेष समय आसी पहुँचला जो समय कि मौसा गुप्त हेले तेरे रेगुलर आम तो मौसा को देखिपारूँ तेज मौसा देखा भारी इच्छा है किसी दर्शक बंधु मैंने बारंबार कहते कि मौसा को आउ थे देखार इच्छा अच्छी तो से आम आज आसीचु मौसा पाखक तेज आश्रम आड्रेस आम कहीपरूँ कि आश्रम ना कहीपरू हरिबोल मठ तेज मौसा कौन कौन अच्छी आश्रम प्रांगण में देखिए ये होती मो गुरुंकर समाधि मंदिर अच्छा अच्छा समाधि नहीं सी बहुत बढ़िया ये समाज से 1963 मसीह समाधि दिखाई आर गोटे भल कहानी अच्छी कहानी कौन मकर संक्रांति 3 दिन आगुरी आम 63 मसीह 1963 मसीहा 63 मसीह अरे बाप रे बहुत पुराना कथा आम एलु कटक बाबा चाकरी करते ये गुरुजी भाई पहुँचले आम घरे आज जन सांगे मधुदास बोली जड़े शिष्य धरिकी पहुँचले 3 दिन काल भल चलला भजन कीर्तन हो टाइम पास हो गला संक्रांति सका कहला मुझी कौटी कहले मुझी बाहर पठक जी ये आसवाई माँ कहले आज संक्रांति केमी जीव छाड़बनी तुमको मैं आज 3 दिन टा पुणी ना 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 मोर ये जा बाहर को जावाई टाइम हो गला समय आसला मुझे अन्न आड़े जी टी तीर्थ कर जी माँ टी कहले मत सागर नि तीर्थ कर देखनी किसी कड़े ना तो समय है जी तो नेबी मु तो समय है कथा मारे आसिले पहुँचले तेणु से सी मधुदास से चल चल आसले मेन रोड रू इधर से जो गाँ ये गाँ भर गोटे फाँका जगह देखते आप जोर भाया था वर्षा दिन ये प्राय अंटे पानी चले अच्छा अच्छा नाल भाया गोटे तो बाली बस सब अच्छी से अधा बाटे मधुबाबू कहले मधु तू बस मुझे बस बाली पर आज्ञा बाल्टा पर बस आश्रम पाखे गला पलैबा ये ना तू बस बसले मधुदास बसले ये मुंड दे कहले मुझे ओहो हो तो था मुझे जाऊँगी तो कही मुंडे हाथ मारिदे चलीगले ये गाँव वाला आसिक जानले जमी आसिक पुणी समय दिगला ये जगह हाँ अच्छा 62 मसीह परवर्ती काल में माँ ये 7 चौरा तैयारी करते मो माँ चौरा आपणकर जन्मित माँ अच्छा प्राय प्रति वर्ष 7 ये देखो आप देखिपुंट ये हूँ 7टी चौरा रही वृंदावती रही तेणु ये हूँ मौसा जन्मित माँ से प्रतिष्ठा करते कौन आर उद्देश्य पुणी कौन समाधि पाखे 7 चौरा शुभ अच्छा समाधि पाखे
ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଧରୁଥିଲୁ ବିଷ୍ଣୁ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ରହିବା ଦରକାର ତେଣୁ ସେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମା 7ଟି ଲଗେଇକି ତାକୁ ଇଏ କରିଥିଲେ ସେ 7ଟି ତୁଳସୀ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚ୍ଛା 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 ତା ବଞ୍ଚେଇ ରଖୁଛୁ ଆମେ ବାহ ବାହ ବାହ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ତେଣୁ ବାକି ସେ ଯେଉଁ ସମାଧି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଧି ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ପାଖରେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଧି ଏଠି ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆପଣ ଜଣେ ଥିଲେ ଦୟାନ ଦିବାଳ ଥିଲେ ଏଠି ମହନ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ସମାଧି ସିଏ ଆଚ୍ଛା 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 ଆଉ ମଉସା ଆଶ୍ରମରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଯିବା ଦେଖିବା ଟିକେ ଭିତରୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଚାଲ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଖୁସିର ସମୟ ଯେ କି ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆମେ ମଉସାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ଆମର ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଲା କି ଏଠି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ ଘର ତେବେ ଚାଳ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଗଲାଣି କୋଠା ଘର ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଛାତ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଘର ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ ମଉସା ଏଠି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହୁଏ ରାମନବମୀ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଚ୍ଛା କାର୍ତ୍ତିକ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗଲା ଏଇଟା। ହଁ 3 ଦିନ ହୁଏ ଏଠି ଫଙ୍କସନ୍ ତା ଛଡ଼ା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର 6 ଦିନ ପରେ 6th ଡେ ହଁ 6 ଦୋଳ ଆମର ଏଠି ଆଡ଼୍ କରନ୍ତି ତାକୁ ଏଇଠି ଏଠି ସେଇଟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡପ ଏଠି ସେଠି ଠାକୁର ଯାଆନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ନିଆଯାଏ ବିମାନ ନିଆଯାଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ହେଉଛି ଏଠି ରାମଲୀଳା କରାଯାଏ ବର୍ଷ ଆଚ୍ଛା 6 ଦୋଳ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ହଁ ଏଠି ପୁରୀରୁ ଆସନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଆସନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଆସନ୍ତି ରାମଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଏ ବର୍ଷ ବି ଜଣେ କାହାକୁ କହିଥିଲି ଜାଣିନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବି ରାମଲୀଳା ହେବ ଏଠି ଏଠି ହବ ଏଠି ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 6th ଡେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର 6th ଡେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ଆଉ କ'ଣ? ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ଏଇଟା ହୁଏ ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଭିତରକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା। ଯିବା ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କହିବି ଆମକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ତେବେ ମଉସା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ରଥମରେ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଯେ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ବିଲକୁଲ, ଯେ କି ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଆସିକି ଏଇଠି ରହିବେ ରହିବା ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଇ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟେ ହିୟର୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇଟା Yes, ହଁ yes. ଆଚ୍ଛା ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଯେତେ ବଡ଼ ଏହା କଥା 23ରୁ ହଁ ହେଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଖୋଲା ଅଛି ତ ହଁ ହଁ ଯାଇ ହେବ ଭିତରକୁ ତ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଏ ନବଗ୍ରହ କରାହେଇଛି ଏଠି ଆଗରେ ଉପରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରାହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଆଉ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହ କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଭିତରେ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗୁରୁ ଆଉ ରାଧାମାଧବ ମନ୍ଦିର ଏଠି ରାଧାମାଧବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଯାଆନ୍ତି ଦୋଳରେ ସେଠି ଦୋଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆଚ୍ଛା 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 ବାଃ ବାଃ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ ପାଖାପାଖି କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେବ କହିବି ହଁ। ଆଶ୍ରମ କହିବି ଇଏ ହେଉଛି 1932 ମସିହାର ଆଶ୍ରମ 1932 ମସିହାର ଆଶ୍ରମ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମୟର ଆଶ୍ରମ ୟେସ୍ ଅରେ ବାପରେ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଇଦିଏ ହଁ 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 ନିଶ୍ଚୟ 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 ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତେବେ ମଉସା ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେବ ତ ସିଏ ଯିବନି ପ୍ରଥମେ ଆସ ଆଚ୍ଛା ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି ସେ ବାହାରୁ ଥାଇକି ସଟ୍ ନେବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଗୁରୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହରି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଚ୍ଛା ଆଙ୍କୁ ହରି ବାବା କେହି କହନ୍ତିନି ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ ବଳଭଦ୍ର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନଟବର ଦାସ ମୋ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ପଟ ଶିଷ୍ୟ ଇଏ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅବତାର ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଭଳିଆ ପାଇଛୁ ଆମେ କହୁଛୁ କାକଟପୁର ଏରିଆରେ ନୂଆହାଟ ପାଖରେ ଯାହାକୁ ପଚାରି ଦିଅ ଜାଗାରେ ହରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ବାଟ ପଠାଇ ଦେବେ ଆଚ୍ଛା ହରି ବାବା କହିଲେ କେହି ଶୁଣିବେନି ଜାଣିବେନି ହରି ମହାପ୍ରଭୁ ହରି ମହାପ୍ରଭୁ ଏପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଏପଟେ। ମଝିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଧାମାଧବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅଛି ବାଃ ବାଃ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ମନ୍ଦିରଟିକୁ 1995 ମସିହାରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ହଁ, ମୁଁ କରିଥିଲି ତାକୁ 95 ମସିହାରେ ଏ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ମାଧବଙ୍କର ବି ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲେ ସିଏ ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦିରରେ ବାଃ ବାଃ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ଗୌରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଯାହା ସିଷ୍ଟମ୍ ଏସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଇଠି କରାହେଇଛି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କର 10 ଅବତାରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ 10 ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେପଟେ କ'ଣ ରହିଲା ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆପଣ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତି ନା ପୂଜକ ମହାଶୟ କି ନାଇଁ ସେମାନେ ଆଳତି କରନ୍ତି ବାବାମାନେ ଆଚ୍ଛା ଆଳତି କରନ୍ତି ବାକି ବାବା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର
ଇଏ ବରାହଙ୍କର ଇଏ ନୃସିଂହ ଅବତାର ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବନ ଅବତାର। ଯାଅ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବାକି ଅନ୍ୟ ଅବତାର ସବୁ କାନ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ରାମ ପରଶୁରାମ ସବୁ କାନ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି। କାନ୍ଥ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଇଏ ଏପଟେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆମର ଏଇଟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ନାଇଁ। ରାମ ମନ୍ଦିର ବାବା খুব সুন্দর। তো ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାମ ମନ୍ଦିର খুব ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ମଉସା ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଏଠି କାହିଁକି ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ଆ ପଛରେ ରହସ୍ୟ ପୁଣି କ'ଣ? ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହସିବେ ମାନେ ବାଳିକା ବି ଏଥିପାଇଁ ହସିବେ। ବାଳିକା ଗୋଟେ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ହରିଆବୁଢ଼ା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲ ନା। ହରିଆବୁଢ଼ା ଘର କେଉଁଠି ଚନ୍ଦନପୁର ପାଖରେ କିଛି ଅଳ୍ପ 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ତା ସେ ଗାଁ ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁର। ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁର ପାଖରେ ସେ ହରିଆବୁଢ଼ା କିନ୍ତୁ ସେଠି ରାମ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ରାମ ମନ୍ଦିର ସେଠି ନାହିଁ। ବାଳିକା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଦିନ ହରିଆବୁଢ଼ା ପାଖରେ ରାମ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ହରିଆବୁଢ଼ା ପାଖରେ ରାମ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତା ପଟୁ କଟକିଲା ଲାଗିବ ଜୋର। ଏ ମନ୍ଦିର କେବେ ହେଲା? 23 ମସିହାରେ 2023 ମସିହାରେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ମାଳିକା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ନାଇଁ କି? ବାଳିକା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି? ଏଇଟା ବୋଧେ ଶିବକଳ୍ପରେ କି ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିବକଳ୍ପରେ ଅଛି ଏଇଟା। ଉପାୟ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏଟା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ହରି ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହରି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲା ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେନି ତେଣୁ ତାକୁ ହରିଆବୁଢ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି। ହରିଆବୁଢ଼ା ପାଖରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ରାମ ଆସିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ କଟକିଲା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। 23 ମସିହା ଟିକେ ହେଲା ସେଠି କଟକିଲା ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ। ବାଃ ବାଃ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଧର ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ 3ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଟୀକା ଭାଗବତ ଖାଲି ନୁହେଁ। ଟୀକା ଭାଗବତ ନମ୍ବର 1, ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ତାଙ୍କର ଅଛି, ନମ୍ବର 3 ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। 3ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସିଏ ହରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଏଥିରେ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ ଅଛି, ପାଖରେ ନଈ ସେଇ ନାଁ ବି ଅଛି ତା ଦେହରେ। ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଅବତାର ଜନ୍ମ ହେବେ ବୋଲି ଅଂଶ ଅବତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି ଅଂଶ ଅବତାର ଜନ୍ମ ହେବେ ବୋଲି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହରି ମହାପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାର 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏଇଠି ମୁଁ ବି ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଥାଆନ୍ତି ଏଇଠି 1.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଆମକୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ତ? ମୋ ନାଁ ଅନନ୍ତ ହେବ, ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିବି, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ତ? ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି +2 ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ GT2 କଥା ମାନେ ପୁରୁଣା ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଆମେ ଚିହ୍ନି ଯା କୁହନ୍ତୁ ନା ମୋ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ସେତେବେଳେ ମୋ ଶରୀରରେ ସେ ଲକ୍ଷଣ ଥିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା। ଛାତିରେ ଶିବଲାଞ୍ଛନ ଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପୁରା ସପ୍ତଭଣୀ ଲାଗ ଚିହ୍ନ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ସିଏ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଳ ରଖୁନଥିଲେ ଆଗଟା ଏଠି ଓସାରିଆ ଚୁଟି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚୁଟିର ସେଇ ପାଖରେ ଏଇ ଚୁଟି ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି ସର୍ପର ଲାଞ୍ଜ ସ୍ପଷ୍ଟ ତ ଦେଖିପାରିବ ଲାଞ୍ଜ ଆସିକି ଏଠି 7ଟା ବେଳା ବସିଛି ପୁରା ଶୋଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏବଂ ଇଏ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ସବୁ ରକମ ଯେତିକି ଚିହ୍ନ ଥିବା ଦରକାର ଆସିଛି। ପାଦ ତଳେ 88 ଚିହ୍ନ ଥିଲା ତାଙ୍କର 18ଟି ଯାକ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ସେଠୁ ଆମେ କହିଲା କେଉଁ ଚିହ୍ନ ତା ତୁମେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ତ ଦେଖିପାରିବନି, ଯିଏ ଆସିବେ ସେ ଦେଖେଇବେ ଚିହ୍ନା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଚିହ୍ନ ଦେଖିପାରିବ। ମୋ ଶରୀରରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଏ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଯାହା ଶରୀରରେ ଥିବି ଯିଏ ଆସିଥିବେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଥିବି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚିହ୍ନ ମୋର ଥିବ ଶରୀରରେ, ସେଇଟା ଦେଖିକି ଚିହ୍ନିବ। and that happened also. Oh, that happened. ଅନନ୍ତ ଆସିଲେ 95 ମସିହାରେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ। ମୁଁ ଗଲିନି। କାହିଁ ଗଲନି? ଗଲି ଆମ ହରି ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେ କହିଲେ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଉ କେଉଁ ଅନନ୍ତ ପାଖକୁ କାହିଁ ଯିବିନି ତାହେଲେ ମାରିଦେଲି। ଆଉ ଥରେ 96 ମସିହାରେ ପଠେଇଲେ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ହାତରେ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଉ ନଯିବେ ନାହିଁ, ଥରେ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖା କରି ଆସନ୍ତୁ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଯିବା ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ଯିବା ପାଇଁ କି ଚାଲେ ଆଉ କ'ଣ। ଗଲା ବେଳକୁ
प्रभु जेनराली गोटे जो फुल हाथ बेनियन आलुगा धड़ा लुगा पिंध सदाବେଳେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି ଖୋଲା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ବେନିୟନ ନାହିଁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଛାତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧଳା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ୟେସ୍ ଧଳା ପାଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କ'ଣ ପ୍ରାୟ ଫଟୋ ଯାକ ଦେଖିଦେଇ ତୁମକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲି ଜାଣିଲି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଚେତା ପଶିଗଲା ଆଉ ସେଇଦିନୁ ଅଛି ସେଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେଠି ବି ଅଛି ଏଠି ବି ଅଛି ଦୁଇଆଡ଼ୁ ଅଛି ମୋର ଦୁଇଟା ଆଶ୍ରମ ସେଇ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଏ ବି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ଏଠି ଆସିଲି ମୁଁ ସେଦିନ ମୋତେ ଯାହା ସେ ଇଏ କଲେ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିନେଲି ଯେ ମୁଁ ଠିଆରେ ଅଛି ସେଦିନ ପାଇଲି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲି ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ତ ସେବେଠୁ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର କିଛି ସମୟ ଆପଣ ଏଇଠି କେଉଁଠି କ'ଣ କି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବେନି ଆଉ କାରଣ ସେ ରୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କର 7 ବର୍ଷ କି 8 ବର୍ଷ ମାକ୍ସିମମ୍ ତାଙ୍କୁ ଧଇଲାଣି ରୋଗ 18 ମସିହାରୁ 17-18 ମସିହାରୁ ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା 23 ଡିସେମ୍ବର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି 23ରେ ଘର କରିକି 24ରେ ଯିବି କି 23 ଭିତରେ ପଳେଇବି ଯାହା ଭଗବାନ ଦେହରୁ ସେ ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ ରହିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ମିଡ଼ିଆରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ବି କରିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇଟା ଡିକ୍ଲେୟାର ବି କରିଥିଲେ ହଁ ତେଣୁ ସିଏ ଗଲା ପରେ ଏଠୁ ସିଏ ଗଲେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁଁ ରୁମ୍ଟିଏ ତିଆରି କଲି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ 23 ତାରିଖ ଆସି ରହିଲି ଏଠୁ ଆଉ ଆସିକିରି ଆଉ ବାଃ 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 ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ସବୁ କିଛି ଅନ୍ତିମ ନିବାସ ସେଟ୍ କରିକି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲାଇଭ୍ରେ ଥାଉ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରନ୍ତି ଯେ କି ସେଫ୍ ଜାଗା ସେଫେଷ୍ଟ ଜାଗା ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଗେସ୍ କରି କହିପାରିବା ଯେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ହେଇପାରେ ଆପଣ ବାଛିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ନିରାପଦ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ଘଟଣା କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ଓରିଏଣ୍ଟ କରୁଛି କାହିଁକି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହିନ୍ଦୁ ଦମନେ ଯିବେ ନାଶ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ତ ଗୋଟେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଭାଗବତ ମହାପ୍ରାଣ ବଡ଼ କଥା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେମାନେ ପଠାଣଙ୍କ ହାତରେ ମରିବେ ଓହୋ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ବାହାରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଭାରତକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଏଠିକାର କିଛି ମିଶିକିରି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବେ ଏଇ ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନଙ୍କୁ ସେତିବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ରକ୍ତ ରକ୍ଷା କରିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା କି ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ନହେଲେ ଆସିବେନି ଆଚ୍ଛା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତ ପାଖାପାଖି କାହିଁ ମୁଁ କହିଲି କଥାଟା ଏ ଗାଁରେ ବି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ପାଖରେ ପାହାଡ଼ଟିଏ ଅଛି ମୋ ଏ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ଦୂରରେ ଅଛି ଅଳ୍ପ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତା ସେ ଆରପଟେ ମୋ ଗାଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ବାଛିଲେ ନିରାପଦ ତ ନାହିଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ହେଲେ ଗୁରୁ ବୁଝିବ କଥା ମୁଁ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବି ମୋର କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ମି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର କ'ଣ ଯାହା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପାଇଲୁ ପୁଣି ଏ ବିଷୟରେ ପାଇଲୁ ଆଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସିର ବିଷୟ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ କି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଟିକେ ପୁଲିନ ବିହାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଡିଜିଟାଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ହଉ ଆଉ ଶେଷରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେବେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ସାଙ୍କେତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଏଇ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମପଥକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ ଧର୍ମ ବଜାନି ଆମ ପାଇଁ ଧର୍ମ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ହେବା କଥା ଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଧର୍ମ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 26 ମସିହା କଥା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମ୍ବତ୍ସର କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ତା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିବି କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ସମ୍ବତ୍ସରରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି କେଉଁ ସମ୍ବତ୍ସର ସେ ସମ୍ବତ୍ସର ନାଁ କ'ଣ ସମ୍ବତ୍ସର ନାଁ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବିଷ୍ଣୁ ସମ୍ବତ୍ସର ଜଣକ ଆରାମରେ ଗେସ୍ କରିପାରିବ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶେଷରେ ପଦେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯାହା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ କି ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା ଶାରଳା ମଣ୍ଡଳରେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଭଗବତ ମଣ୍ଡଳରେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି 2025ରେ ହେଇଥିଲା ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁଣି 2026ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ 26ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ 26 ପୁଣି ଗୋଟେ ହେବ ୟେସ୍ ସେ କେଉଁଠି ପୁଣି ହେବ ଏଇଟା ଆଇଦର ପୁରୀ ମଣ୍ଡଳ ହେବ ନହେଲେ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ହେବ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ହଁ ତୃତୀୟ ମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ହଁ
प्रथम शारला मंडल तापर भगवती आड़ तापर तृतीय विरजा मंडल तृतीय विरजा मंडल तेणु विरजा मंडल हो पारे पुरी हो पारे 28 किंतु गोटे जिन तुम कहीदे 2028 जो सप्लीमेंट हम मझे हुए तो डिस्टर्ब हो पारे 28 किंतु हम गोटे दैट इज इन रत्नवट पृथ्वी जो 16 मंडल अच्छी 16तम मंडल हूँ रत्नवट एटा लास्ट 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 एटा नहीं कि सेठी ये समस्त आसवे पंचसखा आसवे सप्तऋषि आसवे प्रभुंर अवतार मैंने आसवे पंच पांडव आसवे मैंने बर्तमान पार्टी अच्छा पारादीप अच्छा से आसिक ढेंकाल थे से जी प्रभु सागर अच्छा बालिका अनुसार ढेंकाल ना अच्छी पांडव मंडल पंचावन ये थे पंचावन अवतार पारादीप से आसवे आसवे जा खूब सुंदर तेरे चलित वर्ष 8 फेब्रुआरी 2026 रे अनुष्ठित होगा जाऊँगी द्वितीय साधु सन्त मालिका भक्त सम्मिलनी माँ भगवती पीठ में बाणपुर भुवनेश्वर पटे आप जो आसुँच बालुगा बाईपास ओह्लैले से मात्र 3 किलोमीटर पब्लिक ट्रांसपोर्टर सुविधा रही पंचदल पड़िया जहाँ पल्टन पड़िया सेठार अनुष्ठित होगा जाऊँगी दिव्य भव्य राष्ट्रीय साधु सम्मेलन और मालिका भक्त सम्मेलनी तेरे ये भक्तर प्रथम थरक आपण देखिए जो गुप्त भक्त मैंने ए पर्यंत आम चैनल आसी ना आपण से गुप्त भक्त को से पीठर ही देखा पाइबे से सम्मेलन में ही आप देखा पाइबे खाली भी नुहे महेन्द्रगढ़ आसुच्च साधु मैंने आपण दर्शन करेंगे गंधमार्दन पर्वतर आसुच्च साधु मैंने आप दर्शन करेंगे ता सहित अनेक किसी गुप्त भक्त आपण गहन में बसवे से आवश्यक स्थले से परमिशन ना आम स्टेज को आमंत्रण करूँ आप दर्शन करेंगे तो डेरी कहीं आज ही आपणकर मोबाइल कैलेंडर रे नोट करूँ 8 फेब्रुआरी 2026 रविवार आरंभ हो जाऊँगी 10टा बेलू तेज समस्ते आसी बिफोर टाइम रे ठीक समय पहुँचीजे आउ ये जो दिव्य भव्य साधु सम्मेलन आयोजित होती सक्रिय भूमिका आपणकर रहू समस्त सहयोग सम्मेलन केमती संपन्न हम से दिगरे समस्ते सहयोग हाथ बढ़ाई विशेष अनुरोध पुनर्बार गला वर्ष भली ए वर्ष आप समस्त को रिक्वेस्ट करुच्ची आप समस्ते आसवे एवं निजर हाथ बढ़ेबे साहाଯ୍ୟର हाथ बढ़ेबे जमती कि ये सभाटी सुचिंतित भाव में सक्सेसफुल हम एवं आपण मैंने समस्ते जन जन ये भलेंटियर कार्य करेंगे मोर अनुरोध तेणु कई मन किसी न रखी 8 तारीख दिन जमी सका सका पहुँची पारे जी दूर आसवे आसिक आराम बालीगाँव होटेल रहीकि भी तार सका आसपारे बहुत सुविधा ये अच्छी पाखे बहुत गुड़े होटेल अच्छे तेणु आप कौन असुविधा हे ना रहा आसा करने आप निश्चित ये मोर अनुरोध धन्यवाद जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय माँ भगवती।